کا پرپس بھی وہی تھا اور جج صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، بہت سی رہنمائی تقریر کرنے والوں کے لیے دی اور بہت بہت شکریہ ان کا۔ اور یہاں جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ ہم ذرا حقیق میں کریں گے، ذرا کام کی بات ہو جائے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک وہ شبنم، اب دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ آپ سب کے اپنا محاسبہ کیجیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار اور جنتا یہ ڈیموکریسی ہے، آپ کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ کی بات سنی جائے گی، آپ کی تعداد نہیں ہوگی آپ کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اور مسلمان کی حالت کیا ہے؟ ناک میں مرغی کا پر، ناک میں مرغی کا پر، آدھا ادھر آدھا ادھر، آپ کی اتحاد ہے ہی نہیں، اتفاق بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے کہیں کہ آپ مسلمان بھی نہیں ہیں؟ پڑھنا پڑے گا دوسرا سے۔ ہمارے اپنے کہنے کا مطلب ہے، اور ہمارے پہلے والے وقتہ نے بھی کہا ہے کہ زبان کے لیے ابھی نہیں ہے کہ اردو زبان سب کچھ ہے، جب تک کہ آپ دوسرے لینگویج پر مہارت حاصل نہیں کیجیے گا اردو بھی آپ کی اچھی نہیں ہوگی۔ اب اردو پڑھانے والے کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، ایک کہانی کہیں گے۔ بچپن میں ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہی اردو پڑھاتے تھے ہائی اسکول میں 8ویں کلاس میں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں سے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو، 60 برس پرانی بات ہے یہ، 60 برس پرانی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ سوریوی اس کتاب کا نام تھا اردو کا۔ مولانا صاحب کا نام نہیں بتائیں گے جو پڑھاتے تھے، انہوں نے ہم کو پڑھا دیا، ہم وہی چیز پڑھتے گئے۔ اور جب ہم کالج میں پہنچ گئے اور لوٹ کے گھر آئے تو ہمارا بھتیجا وہی کتاب پڑھ رہا تھا اور وہی چیز پڑھ رہا تھا جو ہم نے پڑھا تھا، لیکن ہم کو گھبراہٹ کی کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ پڑھ رہا تھا کہ مولانا محمد علی سول سروس کے امتحان میں اول آئے۔ ہم نے بھی یہی پڑھا تھا۔ ہم کہا کہ سول سروس کیا ہوا، ہمارے دماغ نے اسٹرائک کیا۔ تب ہم بچے کو بلایا، ہم کہہ رہے لاؤ کتاب لاؤ۔ کتاب کھول کیا ہم نے تو اس میں لکھا ہوا تھا سول سروس، اور اس کو پڑھ رہے تھے مولانا صاحب سول سروس۔ ہم بھی پڑھ کے گئے، جب کالج سے واپس آئے تو ہم نے درست کیا، اس کو بھی درست کیا۔ ہمارے اپنے کہنے کا مطلب ہے کہ اچھا ٹیچر وہ ہو نہیں سکتا جو خود ہی ایک مطالعہ نہیں کرتا ہو۔ اور صرف آپ اردو ہی کی کتاب مطالعہ کیجیے گا آپ کے دماغ کی اونچائی بہت نہیں ہوگی، جب تک کہ انگلش بھی نہیں پڑھیے گا، ہندی بھی نہیں پڑھیے گا، سنسکرت بھی، دوسرے لٹریچر میں کیا چیز ہے، اس سے آپ کتنا سپیریئر ہیں، کیا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور کیا آپ ان سے لے سکتے ہیں، یہ سب جا کے بات کرتی ہے۔ ادب کے لحاظ سے ایک چیز یہاں بہار میں ابھی لوگ گزرے ہیں اور ماشاءاللہ بہار میں ابھی بھی بہت سے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لوگ لکھتے رہتے ہیں، پوری ہندوستان میں مشہور ہیں۔ لیکن مسئلے کا حل آپ کا تبھی ہوگا جب آپ کی تعداد ہو اور کچھ آپ دشمنی کے راہ پر اور سرکار سے محبت کی راہ دونوں بات نہیں کریں گے۔ سرکار سے محبت کرتے ہیں، اس سرکار کو بھی تو اس کو چاہیے
ये अलग आपका रास्ता है, और जब काम हो तो ये रास्ता है। तो उसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो सही उतरता है कि चलो तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे लिए जान देते ही रहेंगे। ऐसे कोई कोई होते हैं, उसी कोई कोई में नीतीश कुमार है, उसी कोई कोई में। अगर अपनी बड़ी तारीफ की सही बात कहा उन्होंने कि प्रोफेसर लोग और अगर बिहार में, क्योंकि मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस था, मेरे दूसरे कॉलेजों को चेक करने का मौका मिलता था। अगर हम बता रहे हैं कि हर एक कॉलेज में जो पुराने टीचर थे सब रिटायर कर गए और किसी कॉलेज में उर्दू का टीचर नहीं था, बहुत मुश्किल से कोई एक टीचर मिलता था। सब लोगों ने कोशिश किया, मैं क्यों कहूँ कि सिर्फ मेरी कोशिश से हुआ नहीं, कभी एक आदमी की कोशिश से नहीं होता, सब लोग मिलके। अब ये जितने लोग बैठे हुए हैं, आगे जो कुछ भी होगा इन सब लोगों की कोशिशों का नतीजा होगा, वो अकेला मेरा नहीं होगा। वो ताकत आप जितना हमको दीजिएगा उतना काम हम करेंगे। और अभी इस पोजीशन में हम आए हैं, इशारा कर रहे हैं, अभी हम इस पोजीशन में आए हैं कि हम जोर से चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि ये काम गलत हो रहा है, इसको सही करो। ये ताकत अगर आप देते रहते, ये ताकत अगर आप देते रहते तो कब का मसला हल हो जाता। आप समझते हैं कि सब लोग एक जैसा होता है नहीं, हर जात में कुछ लोग होते हैं सर होते, मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, हर जात में सर भी सब एक मिजाज का नहीं होता, पड़ जाती है बात। और जहाँ तक उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जितनी बात वो बोले, आज से कई महीना पहले ये सारे मसले चीफ एजुकेशन मिनिस्टर से हमारे वार्ता हुई और उसमें ये सारी चीजें उसमें है जो उन्होंने कहा, ये नहीं है। उनको और भी कहना चाहिए नीतीश कुमार के बारे में। पहले था कि 10 लड़का होगा, वो लड़े हैं, स्थानीय साथ लड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो उनको मालूम है कि पहले था कि 10 लड़का होगा तब उर्दू का एक यूनिट होगा। और बिहार में हम लोग गुलाम सरवर साहब के साथ भी कई चीफ मिनिस्टर को, इससे पहले हम चेयरमैन मदरसा बोर्ड थे, तो उनको लेके चीफ मिनिस्टर के पास ले जाते थे कि इसको हटवाइए, 10 लड़का होगा तब उर्दू का टीचर बहाल होगा। लड़का 20 भी है, लेकिन वहाँ का हेड मास्टर मुतासिब होता था, लिख दिया कि यहाँ कोई लड़का मुसलमान का नहीं पढ़ता, उर्दू पढ़ता ही नहीं। नतीजा यूनिट बनती ही नहीं थी। इस बात को हम लोग कई सरकारों से कहा, 40-45 साल से सरकारों से लड़ाई हमारी चलती रहती है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जब नीतीश कुमार आए इस बात को समझे कि हम कहा तो भाई 2 मसला है जिस पर आपसे लड़ाई करनी है। पहला मसला तो ये है कि एक सरकार ने सर्कुलर लिख दिया के साथ कोई न मकतब खुलेगा, न मदरसा खुलेगा, न कॉलेज खुलेगा, न स्कूल खुलेगा, न इंजीनियरिंग खुलेगा, न मेडिकल खुलेगा, ये कुछ नहीं खुलेगा। और ये सर्कुलर की वजह से 15-20 साल तक कुछ भी नहीं खुला। जिन लोगों ने खोला कि भाई जरा कोई बात कर रहे हैं, जरा सा खुदा के वास्ते रहम कीजिए। कॉलेज में 40 साल प्रोफेसर रहे हैं, ऐसा करता तो लड़के को कहते नहीं कि करो, अगर यहाँ तो आपको हाथ जोड़ते हैं कि जरा बंद कर दीजिए या बाहर जाकर बात कर रहे। तो अब ये कह रहे थे कि साहब इस बात को चीफ मिनिस्टर को हम लोगों ने कहा और एक बात कहा कि वो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे बात करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने गांधी मैदान में कहा कि 10 लड़के की जरूरत नहीं है, एक भी लड़का हो और वो भी नहीं हो तब भी हर स्कूल में एक टीचर बहाल होगा। 72,000 प्राइमरी टीचर का कोर्स उसी दिन सैंक्शन हो गया, नोटिफिकेशन उसका निकल गया।
तो इसका तो कोई तारीफ करने की बात ही नहीं। अच्छा काम किया तो उसको कोई बोलता भी नहीं। उसी तरह से हजरत ने प्रोफेसर साहब के बारे में बताया, और प्रोफेसर साहब लोग का कहीं कुछ पता नहीं था। 100 के लगभग जो है उर्दू का और 6-7 अरबी का और कुछ और पोस्ट वार्षिक का निकला। और अब लोग गए चीफ मिनिस्टर ने सब लोगों को कहा कि हो जाएगा। एक भी टीचर है ही नहीं कॉलेज में उर्दू का, कहीं कहीं है। तो हम लोग ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा खास कर चेयरमैन को, मान उसके बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया और कहा कि 3 महीने के अंदर एडवर्टीजमेंट कीजिए और उसकी बहाली करके हमको रिपोर्ट कराइए। और 85 उर्दू के टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर हर एक स्कूल कॉलेज में बहाल हो गए। आज तो उनको सबसे आगे बढ़ के रिश्ता देना चाहिए। ये प्राइमरी या मिडिल स्कूल के टीचरों का ये नहीं है।